Welcome students. In the last lecture, we have started the examples of integration by substitution method. Now, today's first example is I is equal to integration of sin raised to 4x into cos cube x dx. We have considered this as integral I. Now we write this value of I as integration of sin raised to 4x into cos x into cos square x dx. That is, we have written cos cube x as cos x into cos square of x. Now we use here identity and convert this term of cos square x into the term of sin square x. Therefore, we get I is equal to integration of sin raised to 4x into cos x into 1 minus sin square x into dx. We have used here identity. Now we have to use the substitute sin x equal to t. Therefore, put sin x equal to t. Taking derivatives of each term, we get cos x into dx is equal to dt. Now use the values of t and dt in the given integral I is equal to integration of sin raised to 4x means sin x is t. Therefore, we get first term as t raised to 4 into the bracket first term 1 as it is and minus sin square is written as minus t square. Remaining term is cos x dx, but value of cos x dx is dt. Therefore, here we have written dt. Therefore, we get I is equal to integration of t raised to 4 into the bracket 1 minus t square dt. We have to solve this integral. First, we have to multiply with t raised to 4 to the terms in the bracket and then separate the integral. Therefore, multiplication of t raised to 4 into 1 means t raised to 4 dt. This middle minus sign remains as it is. Second integral is integration of t raised to 4 into t square means t raised to 6 into dt. For calculating these integrals, we have to use the formula of integration of x raised to n dx. Its answer is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus constant c. Using this formula for first integral, we get t raised to 5 upon 5. This middle sign minus remains as it is, and here we get the answer t raised to 7 upon 7 plus constant c. Now we have to put the value of t again. We have considered as t is equal to sin x. Therefore, put value of t as sin x and we get I is equal to 1 upon 5 into sin raised to 5x minus 1 upon 7 sin raised to 7x plus constant c. आता एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलं मी साईनच्या आणि कॉसच्या दोन्ही टर्म दिलेले आहेत, म्हणजे कुठल्याच एका टर्मला आपल्याला टी म्हणायचं आहे, पण डायरेक्टली टी म्हणायला गेलं तर तुमची राहिलेली जी टर्म आहे कॉसची ती आपल्याला एक्सप्रेस करता येत नाही. म्हणून आपण काय केलं, कॉस क्यूब एक्सला घेताना कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वेअर एक्स केला. कॉस स्क्वेअर एक्ससाठी आयडेंटिटी यूज करून तिथंही साईनचीच टर्म तयार केली, म्हणजे साईनला टी म्हटलं तर ही टर्म पण तुमची टीमध्ये कन्वर्ट होईल. therefore सबस्टिट्यूट काय मिळालं तुम्हाला, sin x इक्वल टू टी. प्रत्येकाचं डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर cos x ची व्हॅल्यू किती झाली, dt झाली. त्या व्हॅल्यूज इंटिग्रलमध्ये ठेवल्यानंतर तुमचं इंटिग्रल झालं इंटिग्रेशन ऑफ टी रेज टू 4 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस टी स्क्वेअर इंटू dt. टी रेज टू 4नी आत मल्टिप्लाय करा आणि दोघांची इंटिग्रल सेपरेट करा. दोन्ही टर्म एक्स रेज टू एन टाईपच्या आहेत. एक्स रेज टू एनचा फॉर्म्युला यूज करा आणि फॉर्म्युला यूज करून झाल्यानंतर टीच्या जागी फक्त टीची काय करा, व्हॅल्यू पुट करा. तुमचं एक्झाम्पलचं सोल्युशन कम्प्लीट होईल. Second example is integral I is equal to integration x raised to 9 into sec square of x raised to 10 into dx. आता इथं जर आपण पाहिलं तर सेक स्क्वेअरला टी म्हणायला त्याचं कुठेही डेरिव्हेटिव्हची टर्म नाही आहे, मग राहिली टर्म एक्स रेज टू 9 आणि 10ची. म्हणून आपण इथं काय म्हटलं, एक्स रेज टू 10 इज इक्वल टू टी कन्सिडर केलं. टेकिंग डेरिव्हेटिव्ज वी गेट 10 इंटू एक्स रेज टू 9 dx इज इक्वल टू dt. Therefore, x raised to 9 dx is equal to we get dt divided by 10. हा 10 अपोजिट लिहिताना कुठं आला, डिनॉमिनेटरमध्ये आला. Now putting the values of t and dt in the given integral, we get I is equal to integration of, we know that x raised to 9 dx value is dt by 10. Therefore, we are written dt divided by 10.
Now remaining term is only sec square of x raised to 10, but x raised to 10 means value is t. Therefore this term becomes sec square of t. Integral I becomes integration of sec square of t into dt divided by 10. Since term in the denominator 10 is constant, then therefore it comes outside of the integral and we get 1 upon 10 into integration of sec square of t into dt. This 1 upon 10 term remains as it is and use here formula of integration of sec square x dx. Its answer is tan x. Therefore here we get tan of t plus constant c. Now we have to put the value of t again. Therefore we get I is equal to 1 upon 10 into tan of x raised to 10 plus constant c. एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला इथं काय करावं लागलं, एक्स रेस टू 10ला टी कन्सिडर करावं लागला. मग डेरिव्हेटिव्ह काढल्यानंतर व्हॅल्यू मिळाली तुम्हाला 10 एक्स रेस टू 9 dx इज इक्वल टू dt. हा 10 इंटिग्रलमध्ये नाही आहे म्हणून आपण अपोजिटला शिफ्ट केला. देअरफॉर वी गेट एक्स रेस टू 9 dx ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला dt डिवायडेड बाय 10. ह्या टी आणि डीटीची व्हॅल्यू आपण इंटिग्रलमध्ये यूज केलं. त्याच्यामध्ये हा छेदातला 10 कॉन्स्टंट असल्यामुळे ते इंटिग्रलच्या कावना बाहेर येणार म्हणून ती टर्म झाली 1 अपॉन 10 आणि इंटिग्रेशनमध्ये टर्म राहिली फक्त तुमची सेक स्क्वेअर टी डी टी. इंटिग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेअर एक्सचा फॉर्म्युला यूज केला तर ह्याचा आन्सर काय झाला 1 अपॉन 10 इंटू टॅन ऑफ टी प्लस कॉन्स्टंट सी. फक्त टीच्या जागी टीची व्हॅल्यू पुट केली की आपलं सोल्युशन इथं कम्प्लीट झालं. थर्ड एक्झाम्पल इज e raised to 3 log x into x raised to 4 plus 1 bracket raised to minus 1. Let's consider this given example as integral I. Therefore we get I is equal to integration of e raised to 3 log x into x raised to 4 plus 1 bracket raised to minus 1 into dx. Use here exponent law of logarithm. Therefore this term becomes integration of e raised to log of x cube. एक्सपोनंट लॉ यूज केला आपण इथं. त्याच्यामुळे हा मल्टिप्लिकेशन मधला 3 to 2 कुठं आला रेस टू मध्ये आला इंडेक्समध्ये आला आणि ही टर्म झाली e रेस टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब. पुढची टर्म आहे तशीच. देअरफॉर वी गेट एक्स रेस टू 4 प्लस 1 ब्रॅकेट रेस टू मायनस 1 इंटू dx as it is. We know that answer of e raised to log x is x. Therefore answer of e raised to log of x cube is x cube only. And this term we have shifted in the denominator for its positive index. Therefore we get I is equal to integration of x cube divided by x raised to 4 plus 1 into dx. Now put the term x raised to 4 plus 1 is equal to t. Taking derivatives we get derivative of x raised to 4 is 4x cube into dx and derivative of 1 is constant term, therefore its derivative is 0. Now derivative of t is dt. Therefore we get x cube into dx as is equal to dt divided by 4. Now use this value of t and dt in the integral I. Therefore we get I is equal to integration of 1 upon t into dt divided by 4. Take this constant 4 outside of the integral. Therefore we get 1 by 4 into integration of 1 upon t into dt. This term 1 by 4 remains as it is and using formula of integration we get integration of 1 upon t dt as log of t plus constant c. Now put the value of t again. Therefore we get I is equal to 1 by 4 into log of x raised to 4 plus 1 plus constant c. एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलं आपण पहिल्यांदा दिलेल्या एक्झाम्पलला आय कन्सिडर केलं. तर एक्स रेस टू 4चा डेरिव्हेटिव्ह 4x क्यूब येतो. त्यातली एक्स क्यूबची टर्म ऑलरेडी इंटिग्रलमध्ये प्रेझेंट आहे म्हणजे फक्त कुठली टर्म कॉन्स्टंट 4 ॲडजस्ट करायची आहे म्हणून आपण पूर्ण डिनॉमिनेटरला टी म्हटलं. पूर्ण डिनॉमिनेटरला का म्हटला कारण 1 ही टर्म कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह नेहमी किती असतो 0च असतो म्हणून पूर्ण डिनॉमिनेटरला टी म्हटलं. सोल्युशन घेतलं म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह घेतलं प्रत्येक टर्मचं. इंटिग्रलमध्ये टर्म तुमची एक्स क्यूब डी एक्स आहे म्हणून हा 4 पण आपण शिफ्ट केला आणि एक्स क्यूब डी एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळाली डी टी डिवायडेड बाय 4 मिळाली.
ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज आपल्या इंटिग्रलमध्ये यूज केल्या आपण. ते इंटिग्रलमध्ये टर्म बघा एक्स क्यूब डी एक्स न्यूमरेटरमध्ये आहे, त्याची व्हॅल्यू किती आहे dt/4. न्यूमरेटरमध्ये काही शिल्लक नाही म्हणजे 1 आणि डिनॉमिनेटरमध्ये फंक्शन आहे ज्याला आपण काय म्हटलं टी म्हटले, म्हणून तुमचं इंटिग्रल झालं 1/t × dt/4. हा 4 कॉन्स्टंट असल्यामुळे आपण इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतला म्हणजे आतमध्ये टर्म आली इंटिग्रेशन ऑफ 1/t × dt. फॉर्म्युला यूज केला आणि फॉर्म्युल्यामध्ये टीच्या जागी टीची व्हॅल्यू घातली. इथं आपलं हे सोल्युशन कम्प्लीट झालं. फर्स्ट एक्झाम्पल इज I is equal to integration of 2 sin x into cos x divided by 3 cos square x plus 4 sin square x into dx. With here we have used the formula of sin 2x, that is sin 2x is equal to 2 sin x into cos x. Therefore here we have written only sin 2x. Remaining terms are as it is. Now we have to take here substitute as the whole term in the denominator. Therefore put here 3 cos square x plus 4 sin square x is equal to t. Differentiating each term we get this constant 3 remains as it is. First we have to take derivative of cos square. Therefore its answer is 2 into cos x. Now derivative of cos x is again minus sin x. Similarly, this plus sign remains as it is and 4 constant remain as it is. Here we have to take derivative of sin square first. Therefore, derivative of sin square x is 2 sin x and again derivative of sin x is cos x. Derivative of all term is completed. Therefore, here we have written into term dx is equal to derivative of t is dt. Now these 3 term remains as it is. This minus sign we have taken outside. The remaining terms are 2 into sin x into cos x and we know that its value is sin 2x. Therefore here we have written sin 2x. This plus 4 term remains as it is. Again here term remaining are 2 into sin x into cos x. Therefore use its value and we get sin 2x into dx is equal to dt. The terms are minus 3 sin 2x plus 4 sin 2x into dx. Simplifying these terms we get sin 2x into dx is equal to dt. Now use these values of t and dt in the integral I. Therefore we get I is equal to integration of 1/t into dt is equal to log of t plus constant c. Now use here value of t again. Therefore we get I is equal to log of 3 cos square x plus 4 sin square x plus constant c. एक्झाम्पलमध्ये पहिल्यांदा आपण काय केले, न्यूमरेटरमध्ये जी व्हॅल्यू दिली त्याची व्हॅल्यू आपण sin 2x यूज केले. समजा एखाद्याला लक्षात नाही आलं, नाही यूज केली तरीसुद्धा चालतं, सोल्युशन चेंज होत नाही. आपण पहिल्यांदा सिम्प्लिफाय करताना sin 2x ची व्हॅल्यू यूज केली. नंतर पूर्ण छेदातली जी टर्म आहे त्याला t कन्सिडर केली. डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना हा 3 कॉन्स्टंट तसाच राहिला आणि कॉस स्क्वेअर एक्सच्या टर्ममध्ये पहिला डेरिव्हेटिव्ह कॉसच्या स्क्वेअर झाला म्हणून टर्म झाली 2 cos x. परत कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह आला मायनस sin x. सिमिलरली इथलं प्लस 4 तसाच राहिला आणि साइन स्क्वेअर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह घेताना पहिला स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह आला 2 sin x आणि नंतर sin x चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला cos x आला. सगळ्या एक्स्ट्रा टर्म संपल्या म्हणून बाहेर आपण dx लिहिला आणि इक्वल टू टीचा डेरिव्हेटिव्ह किती मिळाला आपल्याला dt मिळाला. इथलं मायनस साइन आपण बाहेर घेतलं आणि 3 कॉन्स्टंट टर्म तशीच राहिली. मग आतमध्ये टर्मकडे तुमची 2 sin x into cos x त्याचीच व्हॅल्यू किती असते sin 2x. सिमिलर इथला प्लस 4 आहे तसाच राहिला आणि ह्या राहिलेल्या 3 टर्म्स म्हणजे परत कशाचा फॉर्म्युला तयार झाला sin 2xचा तो इथं लिहिला इंटू dx इक्वल टू dt आहे तसंच. -3 + 4 म्हणजे आन्सर किती आलं +1 आलं आणि पुढची टर्म तुमची sin 2x आहे. 1 आपण लिहित नाही म्हणून आपण फक्त म्हटलं sin 2x dx इज इक्वल टू dt. ह्या दोन्ही व्हॅल्यू इंटिग्रलमध्ये यूज केला आणि इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला यूज केला तर आन्सर मिळाला आपल्याला log of t प्लस कॉन्स्टंट c. टीच्या जागी फक्त टीची व्हॅल्यू ठेवली. therefore we get I is equal to log of 3 cos square x plus 4 sin square x plus constant c. आणि इथं आपलं हे एक्झाम्पलचं सोल्युशन कम्प्लीट झालं. एक्झाम्पल इज I is equal to integration of 2x plus 1 into square root of x plus 2 dx. Here we have to use the substitute x plus 2 is equal to t.
therefore we get x is equal to t minus 2. Therefore differentiating we get dx is equal to dt since derivative of 2 is 0. Now putting this value equal to integration of these two term remains as it is and put here value of x as t minus 2. This plus 1 remains as it is into square root of x plus 2 and we have considered as x plus 2 is equal to t into term dt. Simplifying this we get integration of multiplying with 2 we get 2t minus 4 plus 1 into root t is equal to dt. इथं काय केलं आपण पहिल्यांदा x प्लस 2 ला t कन्सिडर केला आणि x ची व्हॅल्यू आपण फाइंड केली कारण इथं ही तुमची x ची टर्म आहे ही t मध्ये कन्वर्ट करायला हवी आणि इथं x ची व्हॅल्यू फाइंड केली म्हणजे प्लस 2 ऑपोजिटला मायनस 2 झाला. दोन्ही बाजूचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यामुळे dx इज इक्वल टू dt व्हॅल्यू मिळाली. ह्या x आणि dx ची व्हॅल्यूज इंटिग्रलमध्ये आपण यूज केल्या. इथं आत 2 ने मल्टिप्लाय केलं त्याच्यामुळे टर्म झाली 2t मायनस 4 प्लस 1 आणि रूट टी बाहेरचा आहे तसाच. मायनस 4 प्लस 1 म्हणजे टर्म झाली मायनस 3. इथं टर्म तुमची झाली मग 2t मायनस 3. हवं तर आपण इथं लिहून घेऊयात म्हणजे हीच टर्म तुमची काय झाली इंटिग्रेशन ऑफ ब्रॅकेटमध्ये टर्म झाली 2t मायनस 3 इंटू रूट टी dt. ही टर्म तुमची तयार झालेली आहे तिथं बरोबर आहे. आता ही टर्म सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर रूट टीने आत ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय करायला हवं. मग इथला टी आणि इथला रूट टी म्हणजे टी इंटू रूट टीची व्हॅल्यू किती असते टी रेज टू 3/2 आणि त्या टर्मला तुमची 2 बाहेरला कॉन्स्टंट असल्यामुळे इंटिग्रेशनमध्ये आली टी रेज टू 3/2 इंटू डी टी. मायनस 3 कॉन्स्टंट असल्यामुळे बाहेर येणार आणि रूट टी म्हणजेच टी रेज टू किती असतो हाफ बाहेरचा टी टी तुमचा आहे तसाच. आता दोन्हीही टर्म तुमच्या एक्स रेज टू एन टाईपच्या आहे आणि दोन्हीकडेही आपल्याला एक्स रेज टू एनचाच फॉर्म्युला यूज करायला हवा. देअरफॉर वी गेट 2 into t raised to 3/2 plus 1 divided by 3/2 plus 1. This minus 3 constant remains as it is. Again use here formula and we get t raised to half plus 1 divided by half plus 1 plus constant c. Now simplifying this addition by taking cross multiplication we get answer 2 into t raised to 5/2 divided by 5/2. This minus 3 constant remains as it is and here we get t raised to 3/2 divided by 3/2 plus constant c. These 2 comes in the numerator therefore term becomes 2 into 2 that is 4. Therefore term becomes 2 into 2 that is 4 divided by 5 into t raised to 5/2. This term 3 get cancelled and this 2 comes in the denominator. Therefore we get 2 into t raised to 3/2 plus constant c. Putting the value of t we get I is equal to 4/5 into x plus 2 bracket raised to 5/2 minus 2 into x plus 2 bracket raised to 3/2 plus constant c. इथं आपण काय केलेलं रूट टीने आत मल्टिप्लाय केल्यानंतर दोन्ही टर्म एक्स रेज टू एन टाईपचे झाल्या म्हणून दोन्हीकडे एक्स रेज टू एनचा आपण फॉर्म्युला यूज केला. फॉर्म्युल्यामध्ये ही जी बेरीज आहे ही तिरकस गुणाकार यूज करून सोडवली तर पहिल्या टर्मची व्हॅल्यू मिळते 5/2 आणि दुसऱ्या टर्मची व्हॅल्यू मिळते 3/2. छेदाचा छेद असल्यामुळे हा 2 रिव्हर्सवरती येतो आणि 2 गुणिले 2 म्हणजे ही टर्म किती झाली 4/5 आणि टीची टर्म आहे तशीच. इथं 1 3 कॅन्सल झाला आणि छेदाचा छेद असल्यामुळे हा 2 वरती आला आणि टर्म झाली 2 into t raised to 3/2 प्लस कॉन्स्टंट आहे तसाच फक्त टीच्या जागी टीची व्हॅल्यू ठेवली आपण म्हणून आपल्याला फायनल आन्सर मिळाला आय इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 2 रेज टू 5/2 मायनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 रेज टू 3/2 प्लस कॉन्स्टंट सी. तिथं आपलं हे एक्झाम्पल complete. Example is I is equal to integration of cos x divided by sin of x minus a into dx. जर अशा टाईपचं एक्झाम्पल आलं ज्याच्यामध्ये साईनच्या आणि कॉसच्या टर्म्स तुमच्या इंटिग्रलमध्ये प्रेझेंट असतील न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरमध्ये तर सगळ्यात सुरुवातीला इथं जो अँगल आहे हाच अँगल आपल्याला पहिल्यांदा न्यूमरेटरमध्ये ॲडजस्ट करायचा आहे आणि मग एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय करायचं आहे. न्यूमरेटरमध्ये दिलेली तुमची व्हॅल्यू किती आहे एक्स आहे म्हणून आपण इथं घेतला एक्स पण आपल्याला व्हॅल्यू काय हवी आहे एक्स मायनस ए म्हणून इथं आपण लिहून घेतला एक्स मायनस ए.
एक्स ऑलरेडी लिहून झाला, हा मायनस ए एक्स्ट्रा घेतला म्हणून त्याला ॲडजस्ट करायला आपण काय घेतला, प्लस ए केला, म्हणजे प्लस ए मायनस ए आहे तशीच व्हॅल्यू राहिली तुमची. आता एक्सच्या जागी इंटिग्रलमध्ये तुम्हाला ह्या दोन व्हॅल्यूज यूज करायच्या आहेत. देअरफॉर इंटिग्रल आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ पहिली टर्म एक्स मायनस ए, छेदातली जी टर्म आहे त्या सगळ्या टर्मला आपण पहिली टर्म म्हणून ही टर्म झाली एक्स मायनस ए प्लस ए डिवायडेड बाय साइन ऑफ एक्स मायनस ए इंटू डी एक्स झालं. Now use here formula of cos of A plus B. Therefore we get cos A cos B minus sin A sin B. Therefore integral I becomes I is equal to cos of A means cos of x minus A into cos of B means cos of A. Middle sign is minus. Next term is sin of A, that is sin of x minus A into sin of B, that is sin of A into dx, divided by term in the denominator is sin of x minus A as it is. Now separating this term, since A is constant, therefore cos of A is also constant, therefore it comes outside of the integral. Therefore we get cos of A into integration of cos of x minus A divided by sin of x minus A, that is cot of x minus A into dx. Here sin x minus A, sin x minus A get cancelled, therefore term remains only sin of A into dx. Here A is constant, therefore sin of A is also constant. Therefore take it outside of the integral and we get sin of A into integration of dx. Now using the formulas we get this term cos A remains as it is, and use here formula of integration of cot x dx. Its answer is log of sin x. Therefore we get integration of cot of x minus A into dx as log of sin of x minus A. This minus sign remains as it is, this term sin A as it is. Use here formula of integration of dx is x plus constant c. इथं काय सांगितलं तुम्हाला, जेव्हा साईनच्या आणि कॉसच्या टर्म न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरमध्ये येतात तेव्हा आपल्याला ही मेथड यूज करायचं आहे. ह्या मेथडमध्ये सगळ्यात सुरुवातीला डिनॉमिनेटरमध्ये जो अँगल आहे तोच अँगल आपल्याला न्यूमरेटरमध्ये ॲडजस्ट करायचा आहे. एक्सच्या जागी हीच व्हॅल्यू आपण न्यूमरेटरमध्ये यूज केली. बाहेरचं जे फंक्शन आहे त्याच्यातला ए प्लस बी किंवा ए मायनस बीचा फॉर्म्युला तयार होतो. इतर टर्म तुमची कॉस आहे म्हणून कॉस ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला झाला. एक्सपान्शन फॉर्म्युला यूज केला, कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी, आणि छेदातली टर्म आहे तशीच ठेवली. दोघांचा छेद सेपरेट केला आणि वेगवेगळे इंटिग्रल्स केले, तेव्हा ए ही टर्म कॉन्स्टंट आहे म्हणून कॉस ऑफ ए पण का होणार, कॉन्स्टंट होणार आणि इंटिग्रलच्या बाहेर येणार, म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स मायनस ए इंटू डी एक्स. इथंही साइन एक्स मायनस ए साइन एक्स मायनस ए सेम टर्म असल्यामुळे कॅन्सल होती आणि हा साइन आहे कॉन्स्टंट असल्यामुळे बाहेर आला, आतमध्ये फक्त राहिलं डी एक्स फंक्शन. दोन्हीचे फॉर्म्युले यूज केले की आपलं एक्झाम्पल इथं कम्प्लीट झालं. 7th example is I is equal to integration of sin x minus a divided by cos of x plus b into dx. हे एक्झाम्पल मगाच्या टाईपचं सोल्युशन व्हायचं आहे आपल्याला, म्हणून आपण पहिल्यांदा काय केला, न्यूमरेटरमधला जो अँगल आहे एक्स मायनस ए तो आपण आहे तसाच लिहून घेतला आणि त्याच्या जागी आपण ॲडजस्टमेंट आता काय करणार आहोत, छेदातलं फंक्शन घेणार आहोत. छेदामध्ये फंक्शन तुमचं काय आहे, एक्स प्लस बी, म्हणून आपण इथं पहिल्यांदा एक्स प्लस बी लिहिलं. आपल्याला व्हॅल्यू लिहायची होती एक्स मायनस ए, मग हा मायनस ए लिहायचा राहिला म्हणून इथं आपण मायनस ए घेतला. हा प्लस बी आपण एक्स्ट्रा घेतलाय म्हणून त्याला ॲडजस्ट करायला आपण आणखी एक काय घेतला, मायनस बी घेतला. ही ॲडजस्टमेंट व्यवस्थित समजावून घ्या आणि एक्झाम्पलमध्ये कुठेही तुमच्या अशा टाईपची टर्म आली हीच मेथड तिथं यूज करायची आहे. आता एक्स मायनस एच्या जागी आपण त्याची ही नवीन व्हॅल्यू यूज करणार. देअरफॉर आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी मायनस ए प्लस बी डिवायडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू म्हणजे हे इंटिग्रल तुमचं काय टाईपचं झालं, इंटिग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए मायनस बी डिवायडेड बाय कॉसची टर्म झाली. इथं यूज फॉर्म्युला ऑफ साइन ऑफ ए मायनस बी. युझिंग द फॉर्म्युला वी गेट आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी मायनस
cos of A, first angle is x plus b, into sin of B, that is sin of A plus b, divided by cos of x plus b as it is into dx. Since A is constant, B is constant, therefore term of A plus B is also constant. म्हणजे A, B कॉन्स्टंट असल्यामुळे ही पूर्ण कॉसची टर्म इथं कॉन्स्टंट राहणार, इथली ही साईनची टर्म पण काय होणार, कॉन्स्टंट होणार. आणि कोणतीही कॉन्स्टंट टर्म इंटिग्रलच्या काय होते, बाहेर येते. म्हणून आता दोघांचा छेद सेपरेट करून दोन इंटिग्रल करत असताना ही कॉस ऑफ A प्लस बीची टर्म इंटिग्रेशनच्या काय होणार, बाहेर येणार. इंटिग्रेशनमध्ये फंक्शन राहिलं साइन ऑफ एक्स प्लस बी डिवायडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, अँड वी नो दॅट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मीन्स tan x. Therefore value get integration of tan of x plus b into dx. Here cos term get cancelled. Term of sin is constant, therefore take it outside of the integral. We get sin of a plus b into integration of dx. This constant term remains as it is, and use here formula of integration of tan x. Therefore we get its answer as log of sec of x plus b. This minus sin of a plus b term remains as it is, and integration of dx is x plus constant c. अशा टाईपचं एक्झाम्पल आलं की आता आपल्याला काय सोडवायचं सांगितलं बघा. मी पहिल्यांदा तुमचा न्यूमरेटरमध्ये जो अँगल आहे तो पहिल्यांदा डिनॉमिनेटरच्या अँगलमध्ये कन्वर्ट करा. बाहेर तुमची साईनची टर्म असेल तर साईन किंवा कॉसची टर्म असेल तर कॉस, आणि ब्रॅकेटमध्ये प्लस मायनस साईन काय येते बघा, एक्सपान्शन फॉर्म्युला यूज करा. एक्सपान्शन फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर दोन्हींचा डिनॉमिनेटर सेपरेट करा. सेपरेट केल्यानंतर जिथं तुमच्या ए बीच्या कॉन्स्टंटच्या टर्म्स आहेत ती पूर्ण फंक्शन कॉन्स्टंट होतं, म्हणून इंटिग्रेशनच्या बाहेर येणार. मग इंटिग्रेशनमध्ये एकतरी टॅनची टर्म तयार होईल किंवा कॉडची टर्म तयार होईल किंवा त्या टर्म्स काय होतील, कॅन्सल होतील. ती सिम्प्लिफाय करा. कॉन्स्टंट टर्म इंटिग्रेशनच्या बाहेर आहे तशाच ठेवा आणि इंटिग्रेशनमधल्या फंक्शनचे फॉर्म्युले यूज करा, म्हणजे तुमचं सोल्युशन कंप्लीट होईल. आजचं लेक्चर आपण इथंच थांबूयात. थँक्यू.